भक्तवत्सल भगवान की आपण मने बुझी पारुथबे सत्संग रे बसिले मो प्रभुंकर कथा को श्रवण कले केते जे लाभ से संपर्क रे आपण निजे निजे ही हृदय करुथबे। आसंतु आमे भागवत कथा वस्तु विषय वस्तु आड़ को जीवा अग्रसर हेबा काहे कि ना आमे भागवतर कथा वस्तु जे पर्यंत आमे श्रवण करूना हो मनरे शांत भाव आसे नहीं। महाभारत ग्रंथ विषय वस्तु आड़ को जीवा काहे कि ना जेते बेले दीर्घ 18 दिन महाभारत युद्ध अवसान हेबा को जाईछि सेही समय रे महामानी दुर्योधन আজি हारु 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 19 भाई को हारिदेले एवं रणांगन क्षेत्र रे समस्तंकर भाई 19 भाईंकर निधन हो गला एवं बंचु बंचु महामानी दुर्योधन एका बंचि गले। आ रणांगन क्षेत्र रे जानू भवन अवस्था रे पड़ी गले किए महामानी दुर्योधन। आज चिंता करुछंती आहा दीर्घ समय धरी मु जदि रणांगन क्षेत्र रे पड़ी रही काली आसी भीम मते जीवन रे गदा प्रहार करी ए जीवन रे काले मते मारी देव एई भय रही कहार महामारी दुर्योधन। आ चिंता करुछंती किभली भावर से रक्ताक्त नदी को पार है ठीक जे भली नदी टी बही चली एई नदी को पार हेबा पई जे भली गोटे सुंदर डंगाटी ही आवश्यकता। सेही समय रे किछि जानवाहन रो किछि सहारा नथिला किभली भावर से रक्ताक्त नदीटा को पार हेबे किछि सहयोग रो किछि सामग्री नथिला किभली भावर से रक्ताक्त नदी पार हेबे सेही एकांत चिंता रही आसुछि महामानी दुर्योधन किभली भावर से रक्ताक्त नदी पार हेबे। एवं इत्य बसर रे सुंदर बपुकाय विशाल काय गोटे शबटीए भासी आसुछि। महामानी दुर्योधन देखुछंती अरे नदी पार हेबा पई जे भली गोटे कुटाक्ष को जीव आश्रा करे अनुरूप भावरे सही शब को देखि देला परे मनरे केते जे आशा उल्लास बढ़ी चलिला एवं देखुछंती से आउ कहारी शब नह बरं अंग नरेश महादानी कर्णंकर शब एवं शब को देखिदेला परे दुर्योधन विचार करी कहउछंती ए कर्ण जेते बेले सभा मंडली रे आपण को सुतपुत्र बोली कहिदेले सही समय रे मो आपण को सखा रूप रे ग्रहण कली एवं मो आपण को अंगराज्य प्रदान कली मो जीवन रे आपण को केते ही सहयोग करिछि हेले अंतिम यात्रा रे मो आपण को अनुरोध करूछि तमे मते नदीर एकूलरू सेकूल को मते पार कर दियो। दुर्योधन आशा विश्वास कला एवं जेते बेले शब ऊपर को चढ़ी जाउछंती महाराज शबटा आपे आपे बुड़ी गला एवं किं कर्तव्य विमूढ़ होई महामानी दुर्योधन सेई नदी गर्भरु पुणी कूल को फेरी आसुछंती एवं चिंता करुछंती आहा किभली भावरे मु रक्ताक्त नदी पार हेबी जदि अधिक समय मु एई जगह बसी जीवी काले मते भीम आसी जीवन रे मारी देबो एई भय रही चिंता करुछंती। एवं इत्य बसर रे आउ गोटे शब भासी आसी महाराज सेई शब आउ कहारी नुह से होउछि तांकर मामू शकुनीकर शब एवं शकुनी को देखिदेला परे दुर्योधन पुणी आशा विश्वास कला भरोसा नेला एवं कहूची हे मामू मो आपणकर कथारे मु कोन न करिछि
ଆପଣ ଯଦି କୁହନ୍ତି ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଯଦି ଲିମ୍ବ ଗଛ ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି ଆଖି ବୁଜି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ। ହେଲେ ଜୀବନରେ ମୋ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାମୁଁ ମୋତେ ଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳକୁ ନେଇଯାଅ। ଶବ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଶକୁନିଙ୍କର ଶବ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ନଦୀ ପାର ହେବେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅତି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଯୁବାବସ୍ଥା ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଶବଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭସି ଆସୁଛି ମହାରାଜ। ମୁହଁଟା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା ନା ଏଇ ଶବଟାକୁ ହିଁ ଆଶ୍ରା କରି ମୁଁ ଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳକୁ ପାର ହେବି। ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି କୋମଳମତୀ ଯୁବାବସ୍ଥା ଶବ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଶବ ଆଉ ଜମା ବୁଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନଦୀ ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ପ୍ରବେଶ କଲା ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆହା ଧନ୍ୟରେ ପୁଅ ଏତେ ବଡ଼ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୋର ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇଦେଲୁ। ଏ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ତୁ ଆଜି ହୁରି ଖେଳିଦେଲୁ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ତୁ ଶବ ହୋଇ ଏ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳକୁ ପାର ହେବାରେ ସମର୍ଥ ହେଇଗଲୁ। ସମୟ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜି ଇଏ କେବେ ହାତ ପତେଇବା ଲୋକ ନୁହଁ। ଇଏ ସଂସାର ସାଗରରେ ଦୁଇଟି ଗୋବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଲେ କିଏ ଗିରିଧାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଲେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଇଏ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତେଇବା ଲୋକ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଜି ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଦୀର୍ଘ 18 ଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେଶ୍ୱତ ଭାଇଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ଏକା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ନଦୀ ପାର ହେବେ ଏବଂ ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ପୂର୍ବକ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ରେ ପୁତ୍ର ଆଜି ତୁ ଧନ୍ୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୋର ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ହେ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାର ପୁଅ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ମହାରାଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳେ ଏବଂ ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜି ପୁତ୍ରର ମା ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ରେ ପୁଅ ଆଜି ତୁ ଧନ୍ୟ ନୁହଁ ତୋର ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଅ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ମା ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳେ ଆଉ ପୁଅ ଯଦି କୁଲାଙ୍ଗାର ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲା ମା ବାପାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଆସେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶବ ଉପରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ଆହୁଲା ମାରି 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 ସେ କୂଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶବକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶବଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଉଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ଶବ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ବରଂ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର। ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହଠାତ୍ କିନା କୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଜୀବନରେ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ନଥିଲା। ଅନେଶ୍ୱତ ଭାଇଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ନଥିଲା। ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରକୁ କୋଳରେ ଧରିଛି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ଏବଂ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ହା ପୁତ୍ର ହା ପୁତ୍ର ହା ପୁତ୍ର ବୋଲି କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ପୁତ୍ରରେ ତୁ ଉଠି ଯା ରେ ପୁତ୍ର ତୁ ଉଠି ଯା। ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କରେ ନିଦ ହେଉନଥିଲା ଆଜି ସେ ବାପା କୂଳରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ କହୁଛି ପୁତ୍ରରେ ଏଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର କାହା ଜୀବନରେ ଯେଭଳି
एभली अयोग्य बापा कहा जीवन रे जेभली न आसु कौन सी पुत्र को एभली अयोग्य बापा न आसु पुत्र रे समस्त बापा को यही बोली योग्य पुत्र मिली थाओ किंतु मो भली पुत्र मो भली बापा मो भली कुलांगार बापा कहा भाग्य रे जेभली न आसु मु आज धन्य करुछि रे पुत्र मोर भूल निष्पत्ति पाई दीर्घ 18 दिन महाभारत युद्ध हो गला केते स्त्री विधवा हो गले केते मां पुत्र छेउंड हो गले केते छुआ पिलांकर बापा मु निजे हरई देली ए भली अयोग्य बापा कहा जीवन रे न आसु आज मो आशीर्वाद करूछि रे पुओ समस्त बापांकर गहन रे ए भली योग्य पुत्र हो दीर्घ 18 दिन महाभारत युद्ध रे वीर पुत्र हिसाब रे तू युद्ध कलु रणांगन क्षेत्र रे युद्ध करू करू तोर वीर गति प्राप्त हो गला एवं परिशेष रे तू सब होई जहा एते बड़ वीर कर्णंकर शव ऊपर मु चढ़ी गली शवटा आपे आपे बुड़ी गला परिशेष रे तू शव होई मो बापा होई ए कूलरू से कूल को नदी पार करिबार समर्थ हेलु धन्य रे पुओ जदि तोर मां भानुमती सहित जदि केबे जदि मोर साक्षात हेइबो तोर मां भानुमती मते पचारिबो आम पुओ लक्ष्मण कुमार गला कुआडे मु की उत्तर देबी रे पुओ उत्तर देबा पाई मो मुखरे किछि सामर्थ्य नहीं मो कथा कौन बोली कहबी बारंबार बाहुनी 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 कांदिबा आरंभ कला समय स्रोत समस्ते आज भाषमान ए कालर कराल चक्र रे आमे समस्ते घूर्णयमा समय स्रोत रे आज एभली भावरे पड़ी जाइछि जे तांकर भाग्य चक्र महामानी दुर्योधन एका बंची सीना हेले समस्तंकर करुण दृश्य को से निजे देखुछंती समय तो बड़ बलवान कवि आम निकटस्थ बरपाली गाँव गंगाधर मेहेर सुंदर पद देई कहंती आहा भवितव्य जाहा अवश्य घटिब के ताहा करिब आन कायर गति को रोकिबाकु किए अछि कि रे अबाजन जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम ए संसार सागर रे जी जेते बड़ बलवान होना कहीं कि समय काल चक्र रे समस्ते आमे घूर्णयमान कहार जीवन प्रदीप केतेबेले लिभिजीव ए जीवन हाट कहार केतेबेले सरीजीव मनीष को जना पड़े नहीं तेणु समय होउछि बड़ बलवान आज समय स्रोत रे ए अभिमानी दुर्योधन आज एका बंची जाइछंती पुत्र को कोଳରେ थोई बाहुनी बाहुनी कांदिबा आरंभ करुछंती एवं महामानी दुर्योधन कले कोन सांगे सांगे माटी को गदार प्रहार कले एवं विराट गात हो गला एवं गातरे आज बापा होई पुत्रर शव सत्कार कला एवं कहिला पुत्र रे मो बापा होई तोते जन्म सिना देली हेले तोर कर्मर फल तू निजे भोगी तो बाटरे तू जा मो बाटरे मु जाउछि बापा होई आज पुअर शव सत्कार कला एवं शव सत्कार करी जदि काले सेई जगह अधिक समय रही ना
কালে ভীম আসি জীবନରେ এই ভয় রহিছি, জীবନରେ মারিদেব এই ভয় রহিছি কাহার? অভিমানী দুর্যোধনঙ্কর। সাঙ্গে সাঙ্গে অভিমানী দুর্যোধন ମାନସ ସରୋବରରେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଗଲା ଏବଂ ସେଇପଟେ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ଆସି ଦୁର୍ଯୋଧନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ସୂଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ, ଦୁର୍ଯୋଧନ ଏଇ ମାନସ ସରୋବରରେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭୀମ କ'ଣ କଲା? ସିଂହରଡ଼ି ଭଳି ଗର୍ଜନ କଲା, ରେ ଦୁର୍ଯୋଧନ, ତୁ ଯଦି କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ନେଇଥିବୁ, ମା ସ୍ତନରୁ ଯଦି କ୍ଷୀର ପାନ କରିଥିବୁ, ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତୁମେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଏଇଭଳି ସିଂହରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା କିଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ। ଏବଂ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲା କିଏ? ଅଭିମାନୀ ଦୁର୍ଯୋଧନ। ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋଲାଶ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ? ଅଭିମାନୀ ଦୁର୍ଯୋଧନ। ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ପୁତ୍ର, ଭୀମ ଆହୁରି ଦୁଇଟି ସିଂହରଡ଼ି ଗର୍ଜନ କରିବ, ତାର ଗର୍ଜନକୁ ତୁ ସହିଯା। ହେଲେ ଅଭିମାନୀ ଦୁର୍ଯୋଧନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଷାକୁ ତଡ଼ା ଦେଲା। ତାଙ୍କର କୋଳରେ ଆଶ୍ରିତ ଥିବା ଦୁର୍ଯୋଧନ ତାଙ୍କୁ ପଦାଘାତ କଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ମା, ମୁଁ ଯଦି କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ମା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ, ଯଦି ତୋ କୂଳରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯଦି ଯିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ କାପୁରୁଷ ଭୀରୁ ବୋଲି କହିବେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶରେ ମୋର କଳଙ୍କ ଆସିଯିବ, ପୁଣି ତୋତେ ହିଁ ନିନ୍ଦା ହେବ, ନା ମା ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଦୁର୍ଯୋଧନ ମାନସ ସରୋବରରୁ ଆସିଗଲା ଏବଂ ଭୀମ ଏବଂ ଦୁର୍ଯୋଧନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ 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 ଦୁର୍ଯୋଧନଙ୍କର ଗଦାଘାତରେ ଆଜି କିଏ? ଅଭିମାନୀ ଦୁର୍ଯୋଧନ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଜାନୁଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଗଲା କିଏ? ଅଭିମାନୀ ଦୁର୍ଯୋଧନ। ଇତି ଅବସରରେ ଗୁରୁପୁତ୍ର ଦ୍ରୋଣ ଗୁରୁଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଆସି ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ଦୀର୍ଘ 18 ଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଶାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଅବଶେଷ କିଛି ବାକି ଅଛି। ପରିସମାପ୍ତି ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୋର ଏକାନ୍ତ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ବାରମ୍ବାର ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିଲା, ନା ଆପଣ ମୋତେ ଦିନେ ହେଲେ ମୋତେ ସେନାପତିତ୍ୱ ରୂପରେ ବରଣ କଲେ ନାହିଁ, ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ଜମା ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯୋଧନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ତମକୁ ଯଦି ମୁଁ ସେନାପତିତ୍ୱ ରୂପରେ ଯଦି ବରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କହୁଛି, ବୀରଦର୍ପରେ ଯାହା ସପ୍ତରଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟଶ୍ରୀ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟଶ୍ରୀ ଆଣିଦେବି। ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତେ ଯେ ଆଶା, କେତେ ଯେ ଆକାଂକ୍ଷା, ଆଜି ଅଭିମାନୀ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆହା ରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଯୁଦ୍ଧ ବାକି ରହିଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ବାକି ରହିଯାଇଛି, ଆଜି ମୋ ରାଜସିଂହାସନରେ ଉପବିତ ନୁହଁ, ଆଜି ମୁଁ ରାଜସିଂହାସନରେ ନାହିଁ, ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ସେନାପତିତ୍ୱ ରୂପରେ ବରଣ କଲି, ଯଦି ମୁଁ ସିଂହାସନରେ ଯଦି ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ অলঙ্কৃত କରିଥାନ୍ତି, ବିଜୟର ଟୀକା ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ କାଳଚକ୍ର